सरदार जग सिंह जी, सरदार गुरमेल सिंह जी, सरदार धर्मजीत सिंह जी, बहुत सारे अदारियां के शहर के शख्सियत साढ़े हाजिर ने। असीं उन्होंने एक बार फिर निगी जी आखते हैं। तो मैं 2 मिनट लिए बेनती करूँगा। बड़ी खुशी की गल है कि नागरिक नागरिक अभिनंदन मंच जो कि पिछले काफ़ी लंबे समय तो उनके समाज सेवी साहित्यकार शहर दियां प्रमुख शख्सियत जिन्हों ने साडा नाम साडे शहर का नाम पंजाब का नाम समुची दुनिया के विच जिहड़ा चमकाया है, सत्कार दिवाया साडे संगरूर नूं पंजाब नूं, उन्हां नूं सन्मानित किया जाता है। ये 4 शख्सियतां नूं स्वामी रविंदर गुप्ता जी अते उन्हां दे समुचे परिवार वालों नगद राशि दे के सम्मान चिन्ह दे के सम्मानित किया जाना है। ये जो कुछ भी अज स्वामी जी कर रहे ने, ये सरदार सुखविंदर सिंह जी फुल जो साडे सारे दे मित्र ने, इस इलाके की बहुत ही श्लाघायोग शख्सियत ने जिन्हों ने पिरत पाई। अपने पिता ज्ञानी हरि सिंह जी साडे इस इलाके के पहले शरीरदानी, उन्हां दी याद दे विच साहित्यकारां नूं सम्मानित करना शुरू किया। उन्हां लीहां दे चलदे होए ही अज स्वामी गुप्ता जी वालों उन्हां दे परिवार वालों शख्सियतां नूं सम्मानित किया जाना है। बड़ी खुशी की गल है जी। अज उन्हां सत्कारयोग शख्सियतां जिन्हां दे असीं चंगी हत्थ लगाने जिन्हां तो असीं बड़ी सेध लई है, अज उन्हां दा असीं आशीर्वाद लवांगे। सो साडे दरम्यान गल कीती है पेंशन वेलफेयर एसोसीएशन की। पेंशन वेलफेयर एसोसीएशन जो है, ना मैं इस स्टेट का नाम लवांगा ना यूनिट का नाम लवांगा, सारे भाईचारा इकट्ठा होया है, सारे पेंशनर सीनियर सिटीजन इकट्ठे होए ने। चाहे वो सुरजीत सिंह ईओ साहब ने, सुखदेव सिंह सोहिया जी ने, जसवीर खालसा जी ने, सुरिंदर सिंह सोढ़ी जी ने, मोदगिल जी ने बैठे, जीत सिंह ढींडसा जी बैठे ने, सारे शख्सियतां से साडे खिप्पर साहब बैठे ने, उगे सिक्ख्या शास्त्री जिन्हें सिक्ख्या के खेतर की बड़िया मल्लां मारियां ने, डॉक्टर साडे जगजीत इंदर सिंह जी बैठे ने, लाभ सिंह जी जिन्हां बारे मैं एक गल कहांगा, जदों दा यूनिट दे विच सोहिया साहब दे नाल मिले ने, कैशियर का काम कर रहे ने, हर एक का इज्जत मान सत्कार करते ने, प्यार नाल बोलते ने। कोई मैंबरशिप बनने नहीं जाता है तो उन्होंने बिठा के चाह पानी पिला के मैंबर बनाते हैं। सो मैं इन्हां दी इस गल तो बड़ा जिहड़ा हैगा इहदी शलाघा करदा। साडे दरम्यान होर बहुत शख्सियतां बैठियां ने गियां, साडे बहुत ही सत्कारयोग बिरध आश्रम मनुक्खां दे प्रधान साहब गुरसल साहब जी, इंजीनियर बलदेव सिंह गुरसल जी, जिन्हों ने बजुर्गों के मान के सत्कार के लिए बहुत बड़ा बीड़ा चुकया हुआ है। बिरध आश्रम मनुक्खां दा चल रहा है। एक होर आश्रम नवा बनाया इन्होंने, जिसदे विच असीं लोग जिहड़े घरों बच्चों ने सताए हुए, बच्चों तो दुखी होए वो भी इस जाके रह सकांगे। बहुत ही धन्यवाद करना गुरसल साहब का। जगन्नाथ गोयल जी खड़े ने, आर्य समाज के नाल सीनियर सिटीजन पढ़ाई संस्था के भी सरपरस्त ने, कोई पहुंचे धन्यवाद करते हैं जी। साहब मोदन सिंह जी जिन्होंने बारे एक गल कहा, संत पुरुष ने जी, योगा के विच इन्होंने साडे शहर नूं इलाके नूं पूरी सेहत संभाल लई पूरा योगदान पाया हुआ है। योगा सिखाते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं जी। एडवोकेट गर्ग साहब, एडवोकेट साडे ललित जी बीजेपी के प्रमुख आगू ने, वो भी साडे दरम्यान ने, धन्यवाद। शर्मा जी बैठे ने, उनके समाज सेवी ते मुलाजमां दी इंडिया पद्धर ते अगवाई कर चुके साडे बाबा जी कहते हैं, कदे इन्हूं जथेदार जी कह दिंदे ने, कदे बाबा जी कह दिंदे ने, वो भी बैठे साडे बहुत ही सत्कारयोग
शख्सियत के मालक नेगे। सो साडे दरम्यान पिछे डॉक्टर साहब बैठे ने सीपी मैडिकल हाल तो एडवोकेट साहब ने वो भी बैठे नेगे। जगदेव सिंह जी खंडेवाल साहब, जगदेव सिंह खंडे साहब जो फुटेज परिवार के रिटायर हुए ने वो भी साडे दरम्यान नेगे। साडे जस्सी जी बैठे ने पिछे ਜਿਹੜੇ कि पूरा ईओ साहब के नाल जत्था लैके इत्थे पहुंचे नेगे। मैं देख रहा सामने यही लग रहा भी पैंशनरां दा जो समागम होंदा सारी सारे बड़ी गिनती च पैंशनर पहुंचे हुए ने। पैंशनरां नूं ही असल मैंने पैंशनर सीनियर सिटीजन ने पैंशनरां नूं ही पता है भी ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਭਾਗਾਂ ਚ ਲਾੜੀ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਪੀਡਬਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਯਾਦ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ 40 ਸਾਲ 38 ਸਾਲ ਭਾਗਾਂ ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। कोई फूड सप्लाई है, कोई एक्साइज है, कोई एजुकेशन है, कोई कोऑपरेटिव महकमे है, कोई डीसी दफ्तर है, कोई जुडिशरी आया है, कोई हॉस्पिटल आया है। प्यारा सिंह जी बैठे साढ़े एफएसओ साहब वो भी रिटायर हुए ने फूड सप्लाई के बैठे ने। सो अलग अलग पीडब्ल्यू के विजय कुमार जी बैठे ने भाई साहब। हाँ जी सर। तेरे माता ਨੂੰ ਦਾਲ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਬਧਾਈ ਦੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪੁੰਨ ਖੱਟ ਲਓ ਅੰਡੀ ਦਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਆ। हाँ जी सर। ओके सर। मैं आज तक कह रहा हूँ मैं अभी नहीं चल रहा। आज तो मार्टियर्स डे की श्रद्धांजलि होती है ना जी। हर एक दा दुख सुख दे विच इकट्ठे हुंदे ने, हर एक दा काम विआह दे आधार ते करदे नेगे। ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਵਾਮੀ ਰਵਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ। ਸਵਾਮੀ ਰਵਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁਦਈ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਏਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਉਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਮਾਨ ਜੀ ਤੇ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਦੱਸ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਵਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਰਲੋਕੀ ਨਾਥ ਜੀ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ 40 ਭਰਾ ਬੜੇ ਨੇਕ, ਸੂਝਵਾਨ, ਇਮਾਨਦਾਰ, ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ मैं उन्हें बधाई दिना, सलाह करता समूचे पैंशनर वालों, सीनियर सिटीजन वालों, क्योंकि साढ़े सीनियर सिटीजन के आगू सी गुप्ता जी तो उन्हें याद कर रहे ने कि सो लायन क्लब ग्रेटर वालों प्रधान सुमित सिंगला जी वो भी पहुंचे हुए हैं। धन्यवाद करते हैं जी। सो सारे का धन्यवाद करता होया फिर 2 मिनट जो मैं मिल गए मैं तुहाडे लाऊंगा। हुण मैं बेनती करूँगा बड़े आदर नाल सत्कार नाल, क्योंकि साहब सुखविंदर सिंह फुल जी वालों जो नीहां जो पाइयां नेगियां ਉਹਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਪਤਾ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਹਨ ਖੈਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਪਾਲਾਮਲ ਸਿੰਘਲਾ ਜੀ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲਣ। ਸਰਦਾਰ ਏਪੀ ਸਿੰਘ। ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰੀਵਾਲ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਅਭਿਨੰਦਨ ਮੰਚ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਮੀ ਰਵਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਸਵਾਮੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਦਾਸ ਜੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 4 ਬੱਚੇ 4 ਲੜਕੀਆਂ, 4 ਬੇਟੇ ਸੀ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ, 8 ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਛੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਸਟਰ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ। स्वामी रविंद्र गुप्ता जी मंडी बोर्ड तो SDO रिटायर हुए, और पवन गुप्ता जी SC रिटायर हुए, अनिल गुप्ता जी सिंचाई विभाग तो एक्सीएन। 4 लड़कियां इन्हां दियां, एक लेक्चरर रिटायर हुई, और बहुत ही पढ़ा लिखा परिवार। और पुरशोत्तम दास गुप्ता जी की यह इच्छा सी भी मैनू जमीन जायदाद कोठियां की लोड़ नहीं, 60 विघे जमीन सी तो इन्हां दी, उन्होंने बेच के बच्चों की पढ़ाई से लाई भी यही मेरी प्रॉपर्टी है। सो बहुत बढ़िया सोच से उन्होंने इन्होंने वालों परिवार वालों अज शहर दियां 4 शख्सियतां जिन्हां दी हर वक्खो वक्खरे स्थान ते समाज नूं देण है। सब तो पहला सरदार तेजवंत सिंह मान जी ने, ये किसी जान पछाण की मुताज तो नहीं, फिर भी मैं तो दस देवां भी एक पंजाबी साहित्य की बड़ी सन्मानयोग शख्सियत ने 5 दर्जन तो वध किताबां इन्होंने साहित्य की झोली पाई है। तो साढ़े बहुत ही सत्कारयोग डॉक्टर दर्शनजीत सिंह जी, चरणजीत सिंह जी उडारी जी पंजाबी साहित्य विच बाबा बोहड़ के तौर पर इन्हों की पहचान है, स्टेजा के धनी है, और अपने श्रोतिਆਂ ਨੂੰ ਕੀਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। मोहन शर्मा जी जिथे आप अज बैठे हाँ, जिन्हों ने जो पंजाब नशा छुड़ाऊ केंद्र है 2005 तो बहुत बाखूबी चलाया हुआ इन्होंने, और सैकड़े जो परिवार है, जो बच्चे है, अपने परिवारों तो नुकसान भी किया परिवारों का उन्होंने, उन्होंने मतलब तुसीं कह लो भी समाजिक भी ते आर्थिक भी। पर इन्होंने इस जिथे आप बिल्डिंग के विच बैठे हाँ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਆਪਦਾ ਘਰ ਬਚਾਇਆ, और बहुत ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਬਾਖੂਬੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਭੇਜੋ ਬਣਦਾ। ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬਤੌਰ ਅਧਿਆਪਕ, और बड़ी रेगुलर किया। और ये भी बड़ी खुशी की गल है भी जे बचत अफसर के तौर पर भी इन्हों पंजाब सरकार ने एक स्टेट अवार्ड दिता सी। सो इन्हों बारे भी आप सारे जानते हैं, जो रोज़ अखबारों के सवेरे उठ के एडिटोरियल पढ़ते हैं तो 5-4 अखबार जो चक्कीए तो एक दी अखबार के शर्मा जी का एडिटोरियल होंदा है। तो खास करके इन्होंने बजुर्गों से जो अज जिवें दस्सिया सी अरोड़ा साहब ने गोसल साहब वाले भी बजुर्गों की सेवा कर रहे हैं, इस तरह मोहन शर्मा जी भी असीं इन्हां दे नाल माड़े मोटे सहायक तौर पर काम करते हैं। बिरध आश्रम के हमेशा 10-12 बजुर्ग रहिंदे है, ये भी बजुर्गों की सेवा कर रहे हैं और उन्हां बारे काफ़ी लिखते भी है। बाकी सब तो खुशी की गल यह है भी जलंधर दूरदर्शन वालियां ने इन्हां ते एक लाइव ते एक डॉक्यूमेंटरी बनाई सी पिछे जी, ये अपने बड़े साडे सारिਆਂ वास्ते बड़े माण की गल है। तकरीबन 2 दर्जन किताबां इन्होंने भी लिखी हैं, साहित्य की झोली के पाई हैं, वो बजुर्गों से है और नशियां दे उत्ते है। चौथे नंबर पर आप सम्मान कर रहे हैं सरदार करमजीत सिंह जखमी जी, और इन्हों की कलम अज निरंतर जारी है, बहुत सोहना लिखते हैं। ये भी साडे वास्ते माण वाली गल है कि साडे विच विराजमान ने। बाकी साडे अज दे मुख मेहमान जिवें पहला मैं दस चुका धालीवाल साहब PCS ADC संगरूर ने, ये भी पंजाब और पंजाबी नाल जुड़े हुए ने, और इन्होंने भी PCS पंजाबी दे विच कीती है। एक कुशल प्रबंधक ने, जिवें आपां कह सकते हैं भी बड़ी सधारण रहनी बहनी धीमे बोल नरम सुभाਅ के मालक ने। ते इन्हां कोल जदों 2-4 बार जाण दा मौका मिलिया है ते ये एक अजिहे अफसर वेखे है जिहड़े पहिलां कहंदे आ पहिलां कुर्सी लाओ जी, तुसीं सामने बह के गल करो, खड़ के ना गल करो। सो खुशकिस्मत हाँ असीं संगरूर के लोग, सानूं अजिहे नेक अफसर मिले है। सो मैं सब तो प्रोग्राम शुरू करन तो आपां शुरुआत वाल चलदे हाँ।
ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਮੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣ ਸਵਾਮੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ। ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਡਾਕਟਰ ਤੇਜਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਡਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਉਡਾਰੀ ਜੀ, ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਰਸੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ 93 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਾਗਰਿਕ ਅਭਿਨੰਦਨ ਮੰਚ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਰੋਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਅਭਿਨੰਦਨ ਮੰਚ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਲਗਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੰਖੇਪ ਤੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੈਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਬ੍ਰਦਰਾਂ 4 ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੇਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਅਸੀਂ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ 55 ਦਾ ਵਰ੍ਹ ਸੀ। 60 ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਹੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ 1960 ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਮਗਰ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਦੇਣ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ 2-3 ਬਹੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਖਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਹੀ ਦਿਖਾਤੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੈਗ ਨੂੰ ਪਈੂਗੀ ਇਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਰਦਾਰ ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕਰਤਾ ਸਵਾਮੀ ਰਵਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਅਨਿਲ ਗੁਪਤਾ ਜੀ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਹੀਰੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ, ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਡਾਰੀ, ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਲਵਾ ਲਿਖਾਰੀ ਸਭਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸੰਗਰੂਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀਆ, ਜੋ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਹੀ ਈਓ ਰਹੇ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਤਾ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਰਾਜਪਾਲ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਜੋ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੱਤ ਗਰਗ ਜੀ ਆਗੂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਭਿਨੰਦਨ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੰਗਰਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਓਪੀ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਂਸਲ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਗੋਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ
ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕੇ ਸਮਾਜ 'ਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਊਂਗਾ। ਮੇਰੇ शनिवार में मेरे और देने का टाइम कभी मैं कल आऊँगा। इस कारण मैं आपका मशहूर हूँ इस तक कौमी परिवार का फैसला ये बहुत अच्छा फैसला है। पंजाब पंजाबी पंजाबीयत ये रही सानू सारे जाति करना चाहिए। ये नशा शराब के अंदर एक तो धन्यवाद साहब ਹੁਣ तक हजारे मरीज तंदुरुस्त हुए अपनी चालू बात कर चुके हैं। 2 केंद्र जरूर एक सिविल अस्पताल से उसे महसूस किया बतौर पत्रकार में मिलता रहता है। उत्थे मरीज और नशेड़िया में जो दाखिल किया जाता है उत्थे बतौर मरीज अटेंड किया जाता है। इतने जिन्हें आती है उन्होंने एक परिवार के मैंबर में संभालिया जाता है। तो फर्क है मैं ये नाल ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ बहुत आदर सत्कार नाल जी आगे का शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सुखविंदर सिंह फुल जी। सो जिथे सुखविंदर सिंह जी फुल जी भी पंजाब और पंजाबी को प्यार करते हैं उत्थे ये निकनेम लिखन लगे तो बड़ा गरीब करते और बुरा मनाते हैं। जिवें पहला आपदे आप लिखते होंगे सी SS फुल कहते भी नहीं, उस तो बाद इन्होंने किया सुखविंदर सिंह फुल। जिवें बाबा जी ने दसिया है मैं ये गल दसदा कि जब भी असीं गए डॉक्टर तेजवंत सिंह मान साडे नाल इन्होंने उत्थे भाषण दिता कि असीं पंजाबी भाषा नूं बिल्कुल बिगाड़ रहे हैं, शब्द मर रहे हैं, चिन्ह प्रगट हो रहे हैं। मैं और गल लड़ फड़ ली पहले मैं सस्सा फल लिखता था उस दिन तो बाद मैं पूरा नाम शुरू कर दिता ये मान साहब की देन। वैसे बहुत वधिया उपराला सी ते किसी ने कहे तो तुसीं सुधार कीता। हुण जिवें मैं तो खुद मैं कह नहीं सकता कि मैं आपदे आप नूं AP सिंह लिखदा। अमृतपाल सिंह एक्चुअली AP सिंह मेरा मैं नहीं सी बनाया, आपदे आप नूं AP सिंह मैं नहीं बनाया। मैं एक मिनट थोड़ा लवां जिस दिन मैं चार्ज बोर्ड एडिसा बनाउण लगे मैं ज्वाइन कीता ते मेरा नाम है अमरजीतपाल सिंह ते चार्ज बोर्ड सी प्रिस्क्राइब्ड छोटा जा साडा सेंटर दा महकमा सी ते वैसे भी सपोज बहुत करदे आ कागज लाउण लगे कि चार्ज बोर्ड सी साडी वो डीलिंग हैंड कुड़ी कहती स्टाफ ब्रांच देख के नहीं थोड़ा नाम बहुत बड़ा है ये तो होंदा नहीं ये दे मैं कहा जी मैं तो छोटा जिहा सी रखिया मैं नहीं रखिया मेरे घर दे रखिया नाम कहते चल आप छोटा करते हैं मैं उन्हें चक के AP सिंह करता उस दिन हालांकि सरस बुक तो अमरजीतपाल ही है पर जिन्नी मेरी डिपार्टमेंट की कॉरस्पोंडेंस हुई मैं BRS दी वो भी AP सिंह के नाम से वो साडे डायरेक्टर साहब ने रिजेक्ट कर दी कि AP सिंह तो महकमे में बंदी है नहीं कोई तुसीं कहंदा PS भेजी जांदे साडे कोल। सो सुधार करते हैं आप पिछे फुल साहब की मेहरबानी हो गई सी मैं जथेदार लिखन लग गए मैं हथ जोड़ के बताया मैं AP अमरजीत तो AP तो बाबा ते बाबे तो जथेदार बनाता तुसीं रहण दिओ। चलो मैं बेनती करदा पाना मर सिंगला जी साडे बहुत ही सत्कारयोग ने फंक्शन की प्रधानगी कर रहे साडे बहुत ही सत्कारयोग ADC साहब सरदार अनमोल सिंह जी धारीवाल साहब, फंक्शन के मुख्य प्रबंधक मेरे मित्र श्री रविंद्र गुप्ता जी ते उन्होंने परिवारक मैंबर साहबान, अज सन्माने जाने वाले पंजाबी साहित्य के चेहरे डॉक्टर तेजवंत सिंह मान जी, डॉक्टर चरणजीत सिंह जी उडारी साहब, श्री मोहन शर्मा जी, सरदार करम सिंह जखमी जी मेरे सामने बैठे। सरकारी हॉस्पिटल दे विच एक डॉक्टर जिन्नी तनख्वाह लैंदा कल्ले डॉक्टर की तनख्वाह के बदले इस सेंटर का 1 महीने का कुल खर्चा है जिहदे विच सारा स्टाफ आ जाता, इन्हां दे इन्वेस्टिगेटर आ जाते हैं, इन्हां दे प्रमोटर आ जाते हैं, इन्हां दा दवाइयां दा बजट विच आ जाता है, बड़ी दाखल मरीजां दी रोटी पानी का खर्चा विच आ जाता है। एक डॉक्टर की तनख्वाह के बदले शर्मा जी उन्हें बजट के सारे सेंटर में चला रहे हैं। पिछे एक ध्यान दे विच आई गल
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਤਰੀਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਨਾਮ ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਰਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਟੀ ਪਾਰਕ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ADC ਸਾਹਿਬ ਢਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਵਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਉਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਤੇਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਤੇ ਸਾਥੀਓ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਅਭਿਨੰਦਨ ਮੰਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਬਰਸੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਾ ਮੱਲ ਜੀ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਬੋਲ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀਏ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੈਸੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵਾਮੀ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤਖੱਲਕ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਕਰਿਆ ਵੀ 4 ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ 4 ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਸਵਾਮੀ ਇਹ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹ ਪੈਂਦੇ, 2 ਜੋ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹ ਪਿਆ। ਤੇ ਪਵਨ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਨਿਰਸ਼ਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ। ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 31 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਆਪ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡਮ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਭਗਤ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਸੀਂ 5-4 ਬੰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸੀ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਗੇਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮਿਸੀ ਜੀ ਬੈਠੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਮਿਸੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਘਰੇ ਆਇਓ ਵੀ ਘਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਲਓ। ਮਾਈ ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਅੰਦਰ ਆਏ ਮਤਲਬ ਸੋਫੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਹਰ ਟਾਈਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲ 2 ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇਗੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਲੇਟ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 2 ਸਾਡੇ ਕਨੋਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਬਲਦੇਵ ਗੋਸਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਚਲੋ ਹੱਥ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਬਾਰੇ ਬਾਹਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਗਨਨਾਥ ਗੋਇਲ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਸੰਗਰੂਰ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਜਗਨਨਾਥ ਜੀ ਆਜੋ। ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਢਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ
ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਬਾਰੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 10 ਮਿੰਟ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋੜੇ ਚਾਰੇ ਚਾਨ ਸਹਿਤਕਾਰਾਂ ਆਨਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਨਾਮ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੇਜਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ। ਉਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੌੜ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇਜਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ। ਤੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਗੁਰੂ ਤੇਜਵਾਲ ਕਾਲਜ 1-2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਡਾਕਟਰ ਤੇਜਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਉਡਾਰੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਮੂਹ ਸੱਜਣੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ 4 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਨਾਗਰਿਕ ਅਭਿਨੰਦਨ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਮਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਨਾਗਰਿਕ ਅਭਿਨੰਦਨ ਮੰਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਗੁਪਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣਗੇ। ਤੇ ਫੁੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਏਡੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਚ ਦੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਕਰਮਜੀਤ ਉਡਾਰੀ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਤੇਜਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨੇ ਧਨਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਜੀ, ਜਗਜੀਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਮਨਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਰਗਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬਹੀ ਖੱਤਾ ਵਿਖਾਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 11 ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤਾਲਮੇਲ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ, ਟੈਂਸ਼ਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕਸ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਜਾ ਵੀਰਕਰਾ ਜੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਧਾਰੀਵਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਦਾ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੈਣ ਡਾਕਟਰ ਤੇਜਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ। ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ हेलो। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਡਾਰੀ ਜੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਸਹਿਕਾਰ ਨੇ ਏਡੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਰਾਜਾ ਵੀਰਕਰਾ ਜੀ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਡਾਰੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਏਡੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਰਾਜਾ ਵੀਰਕਰਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਜੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ, ਆਪਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ। ਅੱਜ ਜ਼ਖਮੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਡੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਏਡੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਲ ਸਿੰਘ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ स्वामी गुप्ता जी, पवन जी, विजय कुमार सिंगला जी, सिंगला जी, परिवार वालों एडी साहब का मान सम्मान हो रहा है। इसके बाद मैं बेनती करता राजा बीरकरा जी आपका मान सम्मान लेंगे। गुप्ता जी, राजा बीरकरा जी का गुप्ता जी चेयरमैन जिला योजना बोर्ड संगरूर। हाँ जी हाँ जी वीर जी। चलो जी अजय जी करमजीत सिंह जखमी जी अपनी लिखिया किताबा दे रहे हैं। जिन्हें सम्मान हुए थे गुप्ता जी तुझे अपने को नाम अरे इधर एक तुझे तो एक मिनट हाँ बेटी सर बराबर हेलो सर बराबर मैं बेनती करता राजा बीरकरा जी चेयरमैन जिला योजना बोर्ड स्टेज पे आओ। राजा बीरकरा जी
ਸੌਰੀ ਏਡੀ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਜਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਮੋਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ PCS ਏਡੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਰੂਰ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਣਗੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਹੀ ਮੈਨੇ ਬੋਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੇਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਡਾਰੀ, ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਹੂਮ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਔਰ ਆਪਣੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਬਹੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਿਚਰਦਾ। ਇਹਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਇੰਨੀ ਤਕੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਥਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਬੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਜੀਨਸ ਹੀ ਇਹਦੇ ਸਟਰੋਂਗ। ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਮੰਚ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਲਊਂਗਾ ਮਿੰਟ 21 ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਹੈ ਇਸ ਬੋਲੀ ਦੀ, ਬਟ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਫਖਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਆਪਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈਗੀ, ਆਪਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕੋਸਟ ਤੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਤੀ, ਹਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੋਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੀਜੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਇਹ ਇੱਕ
ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਪਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰੀਵਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਕਈ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਕੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰੀਵਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇਣਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਜਾ ਵੀਰ ਕਲਾ ਜੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਏਡੀਸੀ ਅਨਮੋਲ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਿੰਘਲਾ ਜੀ, ਗੋਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਮਾਨ ਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਫੁੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟੀਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਚੁੰਗੜੇ, ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਸੀ, ਰਾਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੁੰਗੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਠੁੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਨਮੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਜਾਣ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਉਣ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੁੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ
ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਲਗਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣ, ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹਿਚਾਣ 'ਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸੋ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਉਚਿਤ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇਈਏ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਰਵਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਰਵਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਦੇ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਬੇਸਣਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਫਤਿਹਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 15 ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਓ, 500 1000 ਰੁਪਏ ਲਿਆਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਖਰੀਦਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਵੇ ਖਰੀਦਣੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰਾ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੁੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਛਾਇਆ ਸੋਸਾਇਟੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ 4 ਦਿਨਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਨਸ ਕਲੱਬ ਗ੍ਰੇਟਰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੋਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮਪੁੱਤਰ ਸੱਜਣ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਂ, ਤੇਜਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਲਵਾਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਉਡਾਰੀ ਜੀ, ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ,
ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੀਏ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਫੁੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮੋਮੈਂਟੋ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲੈ ਆਏ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੁੱਕਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।